do'zaxdan. Sakla Allah azaptan, bilbey yoldan adışsam. Sakta saptın odundan, gün menem tündü taxtagan, büt alamdı sattagan. Tengdeşi yoksa gazaplardan, Allah'ım Allah. İnnel hamdülillah nahmaduhu ve nesta'inuhu ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlilhu fela hadiye lehu. Eşhedü en la ilahe illallah ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve safiyyuhu ve rasuluhu amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu hurmatlı cemaat. Allah subhanahu wa ta'ala cuma namazını okuymun dep жақсы ниетті мешітіңізді әрбір басып келген қадамыңыздарды Аллахым қабыл қылған болсын. Және дағы әрбір басқан қадамыңыздардың есебінен Аллах субхanahu wa ta'ala günahlarını keçirіп, жана соғып ажырларды жазған болсын. Бүгінгі күніміздің жұма баянымыздың темасы Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yaşoosuna özümüzdün yaşoomuzdu okşotu. Taqwa aytkanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sünnetlerinden bolgan sünnetlerden biz biraz aytıp berip. Bulat inşallah qanday bolsa barыңızдар kulak salıp uqsаңыздар жақсы болот. Жаштар арқада отырып алыпсыздар, ұяты алдырақ эле келип отырып алсаңыздар алдыңкы сапка. Алдыңкы сапка отуруңуздар. Мечиттин адебі ушундай. Мечитке келдиңиз, алдыңкы саптардан орун алуу керек. Эки аламдын жаралуусуна себепчи болгон Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öte büyük hukmunuzun iyesi oldu. Öte ulu hukmunuzun iyesi oldu. Bu turabı Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de bayandagan Euzu billahi mineşşeytanirracim fe inneke la ala hulukun azim. Estağfurullah billah. Elbette sen ulu hukmunuzun iyesisin dedi. Allah subhanahu. Demek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den artıqraq adep ahlaktu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den artıqraq kıyınıraq adeptü adam bolğan emes bolboyt da söz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Dün sünnetlerini ayta turgan bolsak, bu sünnet degen söz emne? Sünnet dağı ekiye bölünür. Sünnet-ü zavahid, sünnet-ü muvakkada. Bekemdelgen sünnet, jana aşıkça sünnet. Yemi sünnet degen söz, bu münözü de olmasam, ahlakı degendey dağı mani ölü. Jana dağı bu sünnet degen şariatta, fiqhda qanday? Sünnet amalını atkarsan emne bolot, atkarбаса emne bolot. Sünnet amalını atkarsa sawap bolot. Emi sünnet amalın atkarбай turgan bolsa günökör bolabı? Yok, günökör bolboydu. Biroq Peygamberimizin şafaatına layıktуу bolboydu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ümmeti katarında buldu. Ataylap atkarıp oturdu. Cenab-ı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den
şafaatine layık olmagandan keyin ahirette ferişteler aldığında, bütkül insaniyatın aldığında cemelenip kalıyorsun, korkunçu var. Sünnet uşunday. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jaşoosunda köpçülük учурда аткарган жана кээде аткарбай калган амалдарды сүннеттейбиз. Кээде болот, бул бекемдилген. Мына багымдат намазынан мурда 2 рекет сүннет окулат. Мына бешим намазынан мурда 4 рекет сүннет, артынан да 2 рекет сүннет. Ушулардын бардыгы бекемдилген сүннет. Жолдо эркек киши сакалын өстүрүшү, сакал коюшу. Бул дагы бекемдилген сүннет. Анан сүннетү заваид. Бул ашыкча сүннеттер дейт, аткарсаң сооп, аткарбасаң эч нерсе болбойт. Мандуп же болбосо мустахаб дагы деп аталат. Кандай болсо, айта турган болсок, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям aytgan hadis var. Man ahya sünneti anda fasad sünneti falahu miyatu tavaba şahidi. Kimdegim menin sünnetim unutulup baratkanda, menin sünnetim atkarılmay kalgan mezgilde, menin sünnetimin bir sünnetті tiriltep turgan bolsa, al adamga 100 şehit adamdın soğu berilet. 100 şehittin soğu berilet. Bir sünnetті tiriltken bolsanız. Jaşoomuzda Peygamberimizin sünnetlerinden bolgan bir sünnetті tiriltseniz sizge 100 şehittin soğu berilet. Değil mi? Dağışılap uğayla. Sizmeyen elhamdülillah Müslümanız deyiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetini deyiz. Yok, Peygamberimiz şefaatine layıktı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizde ümmetim deşi için sizmeyen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e toluk yetişip, Peygamberimizin sünnetlerini atkarışımız gerek. Sünnet degende balda yaş bolanı oturup koyuştu da düşünbeşimiz gerek. Sünnet bol jaşoo tartibi. Adamdın jaşoo tartibi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin her bir sünnetinde faydalar var. Hazır bir çekeden biraz baştay turgan bolsok, uktagandın sünnetleri var. Bugünkü günde bardığımız uktayız. Turabı? Uktamagan adamın özü yok. Biroq Peygamberimiz kanday kılıp uktagan? Esepteni gana adam bilet almaz. Bilsin. Sizmen biz şeriatты özümüzge dal keltirmesden, özümüzge ыңгайлаштырбастан, özümüzdü şeriatka ыңгайлаштыра турган болсок, ошондо бактылуу болобуз. Демек андай болсо, уктагандын sünnetlerin tertibini aytууну başlayız. Bismillahirrahmanirrahim. Uktaganda kanday uktoo gerek? Birinci, içki dünyanı tazalap yatуу gerek. Kanday alıp tazalayız? 2 reket namazda okuyuz, nafil namaz. Allah'tan keçirim surayız. Ya Allah'ım, ben tova kıldım. Bardık günahlarımı tova kıldım ya. Beni keçirgi.
Mümkün bolsa kimge kapa bolsanız oşonun bardığını keçirip salуу керек. Men oşolordu dagı keçirdim. Allah'ım sen dagı meni keçir dep turup jatışpapsın. Iki rekat namaz okugandan keyin uşul Allah Taala meni baylanışıp turup, süйлöşüp, andan keyin gelebiz. Gelgenden keyin töşökö kirerden murun töşöktü kagуу, joksa kolumuz meş birazbı. Negizi bugünkü günde köpçülük yubilölerde köpçülük adamlarımız barыбыз desek dagı bolup kaldı. Töşöktөр жыйылбайт. Мурдагыдай жерге жатыш жок. Ар бир адамдын спальныйме диван алып кирип алган, ошондо жатышат. Ошол адат болуп калды. Бирок ошондой болсо дагы бир карап коюу керек болот. Шешептин үстүн бир кагып дегендейчи. Тазалап. Мүмкүн анын ичине бир зыян берүүчү бир курт киргенди, бир башка нерсе бардыр. Аллах билет да. Ушундай бир зыяндуу нерседен сактайт үстүндө. Ошол шешепти бир тазалап, кагып ийип тургандан кийин төшөккө кирилет. Төшөктү салганда кандай салып жатсың? Кутту дагы теппеш керек, кылбаны дагы теппей жатыш керек. Kıvla olacak. Kut oң жак. Жатканда башты бул жак тарапка, эми үй сала тургандар болсо жакшыраак мындай жатакана жагын жакшылап карап коюшуңуздар керек. Кывла бул жак болсо жатканда баш жак мына жак болуш керек. Сүннөт тартиби. Анан бут жакты бул жакка сунулуп жатылат. Бул пайгамбарыбыздан суннат. Кыбланы теуіп жатпастан, бул жакта теуіп жатыш адепсиздик, бул жакта теуіп жатыш бул сүннөткө каршы иш болуп калат. Башты кыла жака койсочу. Анда булбак боло берет. Болор э? Ооба. Üçüncüsü dördüncüsü oң but menen töşökө girүү сүннөт. Bismillahirrahmanirrahim. Анан төшөккө кирип отургандан кийин тап этип жатып албастан сине токтон да бар. Бүгүнкү күндө иштерим жакшы болбой атат, же болбосо уйкум жакшы болбой атат, уктап эс албай атам, дамал албай атам дегендер көп да арабызда. Өзүнө дем салуу керек. Фатиха сүрөсүн окуп, салават, истигфар айтып, 7 жолу астагфируллах айтып тургандан кийин Пайгамбарыбызга кичине салават айтып, Аллахумма салли ала Мухаммад, Аллахумма салли ала Мухаммад деп 7 жолу айтасыз. Андан кийин Фатиха сүрөсүн окуйсуз, аузу менен бисмиллахи айтып. Алиф лам мим бар. Бакара сүрөсүнүн алдыңкы 5 аяты. Аны окуңуз. Аятал Курси бар. Барыңыздар билесиздер. Аятал Курсини окуп, Амина Расул аяттары бар. Бакара сүрөсүнүн 62 аяты. Аны окуңуз. Андан кийин Кафирун, ескише айтканда чаркмул. 4 кул сөзү менен башталган 4 сүрө бар. Кул сөзү менен башталган 4 сүрө бар. Кафирун сүрөсү жана Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүн окуп, колуңузга дем салып, суф эмес, шуф дейсиз. Же болбосо куф деп айтасыздар. Суф деп бакчылар айтат. Шифа болсун деген мааниде болот.
Kuf деген söz bu kifaya olsun, yetişti olsun деген mani. Suf деген bu sıyqır, tiysin деген mani bolup bulur. Oşoğa şüphlep durup, bolmasa başınızdan başlap bütün denizge alakanınızı şıvap duran ki jatsanız inşallah sizge cin urbaydı. Cin jakındabaydı. Şaytan da jakındabaydı. Anam jatkanda dagı özünün jatuunun erejesi var. Birinci oң жақ мен жатып оң жамбаш менен мындай алып жатышкан. Адам сол жақ менен да бираз жатып жатсаңыз да болот. Негизи оң жамбаш менен жаткан сүннөт. Бул дагы сүннөт. Уйкуңуз келбей кыйналып аткан болсоңуз, сол жамбаш менен жата турган болсоңуз, тезирээк уктап каласыз. Бул себеп жүрөк бираз кысылат да. Жүрөк ушул жакта. Бирок жакшы дем ала албайсыз. Жакшы эс алып тура албайсыз уйкудан. Оң жамбаш менен уйкуңуз жакшы өз нормасында болсо, оң жамбаш менен жатып уктаганыңыз жакшы. Андан кийин же болбосо талкаңыздан жатсаңыз болот. Жатканда колду көкөрөккө коюп, мындай. Азыр тик туруп көрсөтүп атам, ушундай алып туруп жата бересиз. Же болбосо мындай алып туруп эле эме менен жатылат. Оң жамбаш же сол жамбаш. Колду эмеге таштап коюлат. Бул жака эле. Sol butumuzu sol jagыңыз менен жатсаңыз, оң бутуңуздун үстүнө таштап коесуз, арт жагынан. Же болбосо оң жамбаш менен жатсаңыз, оң бутту сол буттун үстүнө таштап коесуз. Мындай болуп, мындай болуп жатылат. Андан кийин жаттык. Түн ичинде чочуп ойгонуп калышыңыз мүмкүн. Же бир бастырып баскан учурлар болот. Андай кандай кылуу керек? Андай болсо турасыз дагы. Жок, тикке турбайсыз. Мында жаткан жериңизден олтурасыз. Олтурасыз дагы эки жагыңызды карап тургандан кийин Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah деп туруп, калиманы 3 жолу айтып туруп, андан кийин мынандай жаткан болсоңуз, оң жамбашыңыз менен жаткан болсоңуз, сол жамбаш менен жатып аласыз да. Жатууңуздун тартибин өзгөртүп коесуз, бул сизге бастырып кайра келбейт. Анан жатканда көңкөрөсүн менен жаткан болбойт. О шайтан жатыш деп аталынат. Бирок ар кандай бул тууралуу риваяттар дагы көп. Ушуна уктадык, уктагандан кийин эми кандай кылдык? Уктагандан мурда дагы бир амал калып кетти. Duasını da okuyup koyu gerek. Allahümme bi'ismike amutu ve ahya. Uşul duanı okuyup koysanız yaxşı olur. Kıskalı. Allah'ım senin atın menen ölümün jana senin atın menen tirilemin degen söz. Bu uyku jarım ölük bulat. Jarım ölük. Adamda 3 ruh bulat. Deylet. Oşo 3 ruh
экөө бирдениге чыгып кете турган болсо, адам заты өлөт. Эми бирөөсү гана чыга турган болсо, үчүн уктун. Анда адам уйкуга кетет. Ошол себептен уйку бул жарым өлүм деп айтылат. Анан кийин турганда ойгонгонубузда бисмиллахир-рахманир-рахим деп айтуусунда ойгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: кайсы амал бисмиллахсыз баштала турган болсо, анда береке болбойт. Сиз эртең менен күнүңүздү баштаганыңызда бисмиллахны айтып туруңуз. Андан кийин өзүнүн дуасын окуңуз. Алхамдулиллахиллади ахяни ба'дама аматани ва илайhin нушур деген дуасы бар. Же болбосо дагы бир башка дуалар бар. Дуа китептерден карап жаттап алсаңыздар болот. Андан кийин даратканага барып, мүмкүн болсо дарат алганы абзелдирээк. Дарат алып болуп багымдатка турулат да. Анан багымдаттын сүннөтүн үйдө окуп, анан үйдөн мечитти көздөй келиш керек. Багымдаттын сүннөтүн үйдө окуп, андан кийин келип, ол жакта истигфар айтып, салават айтып, болсо жакшыраак. Убакыттын тарылыгына байланыштуу бүгүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүнөн уктаганды жана турганды бир аз үйрөндүк. Эми муфтиятыбыздын белгилеген темасында тамак жегенде дагы бул тууралуу дагы бир аз айтып койгула деген эле. Ошондон тамакта 4 фарз бар. Onu kaytarlap koysak жақсы болот. Жаттап алсаңыздар, жаттап, балдарыңызга үйрөтсөңүздөр, ошол жақсы болот. Эми баянда угуп кое бересиздер балдар. Молдаке ол жак китептен, бул китептен издеп таап келип туруп айтып берет. Сиздер болду, мындай отуруп угуп коесуздар, болду. Амал кылынса кылат, кылынбаса жок. Азыр кайталап коеюн, азан баарыңыздар тамак жейсиздер. Бирок тамак жегенде кандай амал? Тамак жеш да бул ибадат. Эми ошол ибадатты дагы туура аткаруу керек. Тамак келгенде тамакты биринчиден Аллахтан деп билиштик. Бул фарз. Кайталайбыз. Тамакты Алладан келди деп билиштик. Тамактын фарзы. Кайталаңыздар, бисмилла. Тамактын фарзы. Тамак рызкы Аллахтан деп билиштик. Экинчи фарзы. Тамактын рызкынын адал болуштугу. Экинчи фарзы адал болуштугу. Кайталаңыздар, бисмилла. Тамактын адалдан болуштугу, адал эмгек менен табылган болуштугу. Үчүнчү фарзын айта турган болсок, ошол тамакка ыраазы болуу. Бираз тузу өтүп кетип калыптыр. Же болбосо мындайраак түшүп калыптыр, же андай мындай деп айтуу бул күнөө иш болот. Тамактын үчүнчү фарзы келген тамакка ыраазы болуу. Тамактын үчүнчү фарзы келген тамакка ыраазы болуу. Төртүнчү фарзы болсо, ошол жейилген тамактан пайда болгон энергияны, күч-кубатты адал эмгекке жумшаштык, адал ишке жумшаштык. Бул дагы фарз. Күнөө ишке жумшабаштык фарз. Ошол жейилген тамактын күч-кубатын, ошол жеген тамактан пайда болгон күч-кубатты адал эмгекке гана иштетүү, бул тамактын 4-фарзы болот экен.
Бұл айтылған vaaz насихаттың içinden жоқ дегенде ушул тамақтың 4 фарзын үйге барып балдарыңыздарға айтып жаттаттырсаңыздар, мына ушул шариатты бираз жеткирген боласыздар. Ахиру дa'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Аллах субхана ва таала бардығымыздың біліп білбей болған күнәләрімізді кешірсін. Аллах Таала бардығымызды Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның сүннетіне толық амал қылған мұсылмандардан қылсын. Және дағы Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның шафаатын бізге насип қылсын. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның чыныгы тақва үмметтердің қатарында қылсын. Дуа тылып болғандар бар екен. Алмаз ағаның Алтынбек екенің іштеріне дуа айтты. Аллах Таала жана Абдулқадыр Тақсырдың Аллах Таала мұшыл инсандардың Аллахның іштеріне игілік берсін. Аллах Субхана ва Таала дүниелік жана ақиреттік амалдарын өз жолына салып, Аллах Субхана ва Таала ардайым исламда, иманда қылсын. Ошондой эле мешитибизге жардам кылган, ихсан кылып аткан, жана да ушул мешитибиздин стройкасына салым кошуп аткан бир туугандарыбыз бар. Аллах Субхана ва Таала жана ушул жардам кыламын деп ниеттенип аткандагы бир туугандарыбыздын дагы Аллах Субхана ва Таала баарын жүрөктөрүндө шар'ий максаттары болгон болсо, Аллах Таала өзү ишке ашырып, Аллах Субхана ва Таала özünün suygan pendelerinin katında kılsın. Amin. Allahumma salli ve sellim ve barik aleyh. Bir rahmetike ya rahman rahim.